பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பகுதியின் அடுத்த பாகம். அழுக்கு நீங்க வழி. ஞானத்துடன் அறிவுடன் பார்த்தால் எல்லாவற்றையும் ஆனந்தமாகவே பார்ப்போம். ஆனந்தம் முடிவில்லாதது. உண்மையாக அறிந்தால் எல்லாம் ஆனந்தம் என்று காண்போம். ஆனந்தம் எல்லையில்லாதது. அது இல்லாத இடமில்லை. ஞானமும் எல்லையில்லாதது. அதுவும் இல்லாத இடமில்லை. எல்லையில்லாத எங்கும் நிறைந்த பொருள் இரண்டு இருக்க முடியாது. ஆகையால் ஆனந்தமும் ஞானமும் ஒன்றே. உபனிஷத்தில் ஆனந்தம்தான் பிரம்மம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆனந்தம், ஞானம், பிரம்மம், ஆத்மா எல்லாம் ஒன்றே. அது இல்லாத இடமில்லை என்பதால் அதுவே இந்த ஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் உடைய ஜீவனும். நாம் கண்ணால் மட்டுமே பார்க்கிறோம். ஒன்றை ரோஜா என்கிறோம், இன்னொன்றை ஊமத்தை என்று சொல்கிறோம். ஞானம் என்கிற அறிவால் பார்த்தால் அது ரோஜா அன்று, ஆனந்தமாகத்தான் தெரியும். ஊமத்தம் பூவும் அப்படியே தெரியும். நமக்கு ஞானம் இல்லாதபடியால் ஒன்றை ரோஜாவாகவும் மற்றொன்றை இன்னொரு பொருளாகவும் பார்க்கிறோம். உண்மையில் எல்லாம் ஆனந்தம்தான். உண்மை நமக்கு புலப்படாததற்கு காரணம் நமக்கு சித்தத்தில் அழுக்கு இருப்பதும் ஒருமைப்பாடு இல்லாததும் தான். கண்ணாடி ஆடிக்கொண்டிருந்தால் அதில் தெரியும் பிரதிபிம்பம் யதார்த்தமாக அல்லாமல் விரூபமாக தெரியும். ஆட்டத்துடன் அந்த கண்ணாடியில் அழுக்கும் இருந்தால் பிரதிபிம்பத்தில் யதார்த்த பாவமே கொஞ்சம் கூட இராது. நம்முடைய மனக்கண்ணாடி ஆடிக்கொண்டும் அழுக்கு படிந்தும் இருப்பதால் பொருள்களை அது உள்ளபடி ஆனந்த வஸ்துவாக பிரதிபலிப்பதில்லை. பைத்தியம் பிடித்த ஒருவனிடம் இந்த தடியை 1/4 மணி நேரம் பிடித்துக் கொண்டே இரு என்றால் அவனால் முடியாது. நம்மால் அந்த தடியை 1/4 மணி நேரம் பிடித்துக் கொண்டிருக்க முடிகிறது. ஸ்தூல வஸ்துவை நம்மால் பிடிக்க முடிகிறது. ஆனால் ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை நினைத்து கொண்டு இரு என்றால் அப்படி செய்ய முடியவில்லை. சித்தம் மறுகணமே ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்களை சினிமா படங்கள் ஓடுவது போல் ஓட்டமாக ஓடியபடி நினைக்கிறது. ஆகையால் நாம் எப்படி பைத்தியங்களை நினைக்கிறோமோ அதுபோல் மகான்களுக்கு நாமும் பைத்தியமாகத்தான் படுவோம். மனம் கட்டப்படுகிற வரையில் எல்லோரும் பல வகைப்பட்ட பைத்தியங்களே. அழுக்குடன் உள்ள கண்ணாடி ஆடுவது போல் நம்முடைய சித்தம் தோஷத்துடனும் ஐகாக்கிரதை இல்லாமலும் ஒருமுகம் ஆகாமலும் இருப்பதுதான் இதற்கு காரணம். தோஷம் போனால் ஐகாக்கிரதை வரும். ஐகாக்கிரதை வந்தால் உண்மை விளங்கும். தோஷத்தை எப்படி போக்குவது? நமக்கு அழுக்கு என்பது தேகம். இந்த தேகம் எதனால் வந்தது? பாபத்தினால் வந்தது. அந்த பாபத்தை எதனால் செய்தோம்? கரசரணாதி அவயவங்கள், மனம் இவற்றினால் செய்தோம்.
சுற்றியுள்ள கயிற்றை அவிழ்க்க வேண்டியிருந்தால் சுற்றின பிரகாரமே மறுபடியும் திரும்பவும் அவிழ்க்க வேண்டும். அதே மாதிரி அசத்காரியங்களை சத்காரியங்களினாலும் பாவங்களை புண்ணியங்களினாலும் தொலைக்க வேண்டும். கரச்சரணாதி அவயவங்கள், மனம் இவற்றினால் செய்த பாவங்களை இந்த அவயவங்களினாலேயே தொலைக்க வேண்டும். தானம், தர்மம், கர்ம அனுஷ்டானம், ஈஸ்வர நாமோச்சாரணம், ஆலய தரிசனம் முதலியவையே சத்காரியங்கள். பாவத்தை போக்குவதற்கு இவையே உபாயம். இவற்றால் பாபத்தை போக்கிக் கொண்டு பிறகு ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு எல்லையில்லாத ஞானமாக ஆனந்தமாக ஆக வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம எல்லாருக்குமே எப்போதும் ஏதோ ஒரு தேவை இருந்துன்னு இருக்கு. ஒரு கோவிலுக்கு போனாலோ, இல்லை ஒரு பூஜை புனஸ்காரத்தில் கலந்துட்டாலோ, ஏதோ ஒரு வைபவத்துக்கு போனாலோ, இல்லை பெரிய மகான்களை பார்த்தாலோ, ஏதோ நமக்கு அவகிட்ட ஏதோ கேட்கணும், அவகிட்ட இருந்து ஆசி பெறணும், அவகிட்ட இருந்து அருளை பெறணும், நமக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும், அந்த காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னு அவகிட்ட வேண்டிக்கணும். இப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். நம்ம கோவிலுக்கு போனா கூட என்னன்னா ஒரு 2 ரூபாய்க்கு சீட்டு வாங்குவோம், 10 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சாமான்லாம் வாங்குவோம். வீட்டில் இருக்கிற பேர் அத்தனையும் சொல்லி சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும்னு, யார் பேர்ல பண்ணணும், சுவாமிக்கு 1000 பேர் இருக்கு, அதில் பண்ணலாமே. என் பேர்ல பண்ணுங்கோ, இல்லை பிள்ளை பேர்ல பண்ணுங்கோ, குழந்தை பேர்ல பண்ணுங்கோ, பேரன் பேர்ல பண்ணுங்கோமோ. என்னன்னா எல்லாம் சொல்லிடும். என்னென்ன சொல்லுவோம், எங்க அம்மாக்கு கண்ணு தெரியணும், கேட்டராக்ட் ஆப்ரேஷன் நான் முடியணும், எனக்கு டாக்டர்கிட்ட அடுத்த வாரம் போறேன், எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அவர் சொல்லணும், நல்லபடியா சொல்லணும். அப்புறம் எங்க ஆத்து மாமிக்கு பல்லு வலி சரியாகணும், என் பிள்ளைக்கு நல்ல மார்க் வாங்கணும், பொண்ணுக்கு நல்ல இடத்துல வரன் கிடைக்கணும். இப்படி நமக்கு ஒத்தொத்துக்கும் எத்தனையோ விதமா எங்க போனாலும் யார் முன்ன போனாலும் ஏதோ ஒரு வேண்டுதலோட தான் நம்ம போறோம் இல்லையா. ஆனா நம்ம பெரியவா மாதிரி இருக்காளே, அவகிட்ட போயிட்டோம்னா நம்ம எதையுமே கேட்கவே வேண்டாம், கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இன்னொன்னு, அவர் முக்காவாசி மௌனத்திலே இருந்துருவார். நம்ம போய் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாலே பெரிய பாக்கியம் அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்கச்ச நம்ம போவோம், தள்ளி இருந்து பார்ப்போம். பார்த்தா இன்னும் என்ன தெரியுமோ, சில சமயம் சில கோயிலுக்கு போனா கூட சுவாமி முன்னாடி போய் இதெல்லாம் வேண்டிக்கணும்னு போவோம். தீபாரணம் காட்டும் போது நம்ம அப்படியே பார்த்து பிரமிச்சு போய் நிப்போம், வந்துடுவோம். வெளில வந்த அப்புறம் தான் தோணும், ஆடாடா ரொம்ப ஒரு பிரத்யட்சமான இந்த சுவாமி எது கேட்டாலும் கொடுப்பாருன்னு சொல்றாலே, நமக்கு இங்க உள்ள வந்தோன்னா மறந்து போச்சேன்னு தோணும். அதே மாதிரி பெரியவா முன்னாடி போய் நின்னாலும் நமக்கு எதையும் கேட்கணும்னு தோணாது. அவரை பார்த்து அந்த பரவசத்துல நம்ம மறந்து போயிடுவோம். ஆனா அப்படி ஒரு வேளை நமக்கு நினைவு பெரியவாட்ட கேட்கணும்னு தோணுனா நம்ம கேட்கலாமே, ஒரு வரம் தாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லையா. இப்ப நான் அப்படிதான் ஒரு கேட்க போறேன், ஒரு வரம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நிகழ்வை நான் தொடர போறேன். ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா எனக்கு, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா எனக்கு, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. நான் உன்னை என்றும் உள்ளத்தே மறவாதிருக்க, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. நான் உன்னை என்றும் உள்ளத்தே மறவாதிருக்க, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. குருநாதா குருநாதா. குருவரனே சத்
குணசேகரனே குருவரனே சத் குணசேகரனே திருவாய் மலர்ந்து திருக்கரம் காட்டே ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. திருவாய் மலர்ந்து திருக்கரம் காட்டே ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா என் குருநாதா. பேரும் புகழும் நிலையில்லை புவியில் சேரும் செல்வமும் நமதில்லை. பேரும் புகழும் நிலையில்லை புவியில் சேரும் செல்வமும் நமதில்லை. நீரும் அங்கியும் வழியும் வெளியும் நீரும் அங்கியும் வழியும் வெளியும் நிறைந்த மண்குடம் சதமும் அல்ல. நிறைந்த மண்குடம் சதமும் அல்ல. ஊரும் உற்றார் உறவும் ஒரு நாள் உதவி செய்யாது ஒதுங்கிடுமன்றோ. ஊரும் உற்றார் உறவும் ஒரு நாள் உதவி செய்யாது ஒதுங்கிடும் அன்றோ. ஆறுதல் அளிக்கும் சங்கர குருவே ஆறுதல் அளிக்கும் சங்கர குருவே ஆதிசங்கரன் மறுவடிவே ஆதிசங்கரன் மறுவடிவே ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. நான் உனை என்றும் உளத்தே மறவாதிருக்க ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா என் குருநாதா. சங்கர குருநாதா சந்திரசேகர சத்குருநாதா. இப்படி ஒரு வரம் கேட்டா அந்த வரம் கண்டிப்பா கிடைக்கவே செய்யும். இந்த வரம் கிடைச்சுடுத்தனா வேற எதுவும் நமக்கு வேண்டாம் இல்லையா. ஒரு சிறுமி, அவளுக்கு ஏதோ சசிகலான்னு பேர் போல் இருக்கு. அவ பூனால இருந்திருக்கா, மராத்தி பேசுறவா. அவ தன்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் பத்தி மராத்தியில எழுதியிருக்காளாம் நிறைய. அவ எப்பவோ சின்ன வயசுல அவ அப்பாவோட போய் காஞ்சிபுரத்துல பெரியவாள தரிசனம் பண்ணிருக்கா. அப்ப போன போது அவ என்ன பண்ணிருக்கா, ரொம்ப அழகா படம் எல்லாம் வரையலாம். அவ தட்சிணாமூர்த்தி படம் வரைஞ்சு அதுல பெரியவாளுடைய முகம் மீதி எல்லாம் தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி அப்படி வரைஞ்சு கொண்டு போய் பெரியவாட்ட கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு கேள்வி. பெரியவா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுத்து, 10-12 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து, 15 வருஷம் கூட ஆயிருக்கலாம். என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அவளுக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு துளி கூட அவளுக்கு எந்த விதமான சந்தர்ப்பமா அமையவே இல்லை. இப்படி இருக்கச்சே அவளுக்கு திடீர்னு தோணித்து ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அங்க பக்கத்துல ஒரு ஊர் உகார் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் மகாராஷ்டிரால இங்க அங்க பெரியவா வந்திருக்கிறதா அவளுக்கு தகவல் கிடைச்சது. உடனே என்ன பண்ணா, வீட்டுல விட்டுடுவாளா தனியா ஒரு பொண்ணு வெளில போறதுக்கு, 20-25 வயசு பொண்ணு வெளில போகணும்னா யாருமே விட மாட்டா இல்லையா. அதுவும் ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது. அப்ப என்ன பண்ணா, யாரும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஒருத்தர் வந்திருந்தா அவர் துணைக்கு அழைச்சிட்டு அந்த உகாருங்கிற கிராமத்துல பெரியவா இருக்காளே அந்த இடத்துக்கு வந்தா. ஒரு பேருந்து பிடிச்சு அந்த கிராமத்துக்கும் போய் சேர்ந்தாச்சு. அங்க இங்கே விசாரிச்சு கடைசியில பெரியவா எங்க முகாம் பண்ணிருக்காளோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா. போற வழியெல்லாம் மனசுல சிந்தனை, பெரியவாளை பார்க்க முடியுமோ முடியாதோ. நம்ம சின்ன வயசுல 12-13 வயசு இருக்கும்போது பார்த்தது, நம்ம அந்த சமயத்துல நடந்ததெல்லாம் நமக்கே ரொம்ப வேகா ஞாபகம் இருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா ஞாபகம் வச்சிருப்பாளா? எத்தனையோ பேர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு வர அனுபவங்கள் எல்லாம் சொல்ற அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்குமா? நம்ம போறோம், பெரியவாளுடைய தரிசனம் கிடைக்குமா? அவருடைய பாதத்தை நாம பார்க்க முடியுமா? அவர் குரல்ல நம்ம கேட்க முடியுமா? அவருடைய அருள் பார்வை நம்ம மேல விழுமா? அவர்கிட்ட நமக்கு ஏதாவது பிரசாதம் கிடைக்குமா?
இப்படி ஒரு மனசுல ஒரு சிந்தனையோட அவ என்ன பண்ணா, அப்படி போய் தள்ளி நின்று பெரியவா இருக்க இடத்துக்கு போனப்புறம் அங்க ஒரு தள்ளி நின்று இருந்தா. அன்னைக்கு பெரியவா மௌனம். சரி, முதல் அடிபட்டு போச்சு, பெரியவா பேச மாட்டா, குரலை கேட்க முடியாது, உள்ளுக்குள்ள போத்தின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அடாடா, இன்னைக்கு எழுந்து வெளியில வர மாட்டா, பாத தரிசனமும் கிடைக்காது, அவருடைய பார்வையே நம்ம மேல விழாதுன்னு கண்ணீர் விட்டு அழறா. அப்ப திடீர்னு என்ன பண்ணா, பெரியவா அந்த குழந்தைய உள்ள அனுப்பு அப்படின்னா. உடனே யாரோ வந்து கூட்டணுமா, உன் பேர் தான் சசிகலாவா, பெரியவா உன்னை கூப்பிடுறாவா அப்படின்னு கூட்டின்னு போய் உள்ள போனா. பெரியவா என்ன பண்ண, அவளை பார்த்த உடனே டக்குன்னு எழுந்திருந்தார், தன்னுடைய பாத தரிசனத்தை கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணார் திரும்ப, பக்கத்துல ஒரு பண்டிதர் இருந்தார், அவரை கூப்பிட்டார். ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு வர சொன்னார். மௌனமா இருந்தா கூட சம்ஸ்கிருத மொழிக்கு மௌனம் கிடையாது ஒண்ணு. ஸ்தோத்திரங்கள் அதை பத்தி விரிவுரை சொல்ற உபன்யாசங்களுக்கு மௌனம் அனுஷ்டிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த பொண்ணை நன்னா பார்த்துட்டு அந்த பண்டிதரை விட்டு அந்த புஸ்தகத்துல இருந்து ஏதோ ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அந்த இவரை படிக்க சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கத்தை பெரியவா சொன்னான். அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு பெரியவா பாதத்தை பார்த்தாச்சு, பெரியவா குரலையும் கேட்டாச்சு, பெரியவா பார்வையை மேல விழுந்துடுச்சு இல்லையா. இது என்ன நினைச்சாலும் அத்தனையும் பெரியவா நீங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்தோத்திரம் அந்த இருக்கு இல்லையா, அந்த காமிச்சு அவளுக்கு இதை நீ வீட்டுல போய் படி அப்படின்னு சொல்லி, அது என்ன தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோகம், அது அந்த ஸ்தோத்திரத்தை நீ வீட்டுல போய் தினமும் படி அப்படின்னு உபதேசம் வேற பண்ணிவிட்டா. இவ கையில ஒரு பை வச்சுன்னு இருக்கா. அந்த பைய பார்த்து இது என்னது அப்படின்னு கேட்கிறா. செய்தியாலேயே இந்த பொண்ணு சொல்றது, நான் இது பெரியவாளுக்காகவே இந்த உலன் நூல் வாங்கி 1,00,000 சிவாய நமகா சொல்லி ஒரு ஷால் மாதிரி பண்ணிருக்கேன், இந்த ஷால் பெரியவாட்ட சமர்ப்பிக்கணும். உடனே பெரியவா ஆசையோட அதை வாங்கிட்டு தன் மார்போட கட்டிண்டு இவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி, நான் எனக்கு குளிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உடம்புக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணுமேன்றதுக்காக கதப்பா எனக்கு இந்த இதை ஷாலை போட்டு கொண்டு வந்தியா, நீ உன் கையால போட்டு கொண்டு வந்தியா, நான் வச்சுக்கிறேன், இதை நானே வச்சுக்கிறேன்ற மாதிரி கை ஜாடகை காமிச்சு அவருக்கு அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணாலாம். எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் இதோ. சின்ன வயசுல பார்த்த குழந்தை 15 வருஷம் கழிச்சு பெரியகளா ஆகி அது ஒரு நண்பரை அழைச்சிட்டு போய் இந்த இடத்துல தேடி போய் பார்த்தா பெரியவா பழசெல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சு அந்த பொண்ணை சசிகலாவான்னு சொல்லி, அந்த சசிகலான்றத அழைச்சிட்டு வர சொன்ன அந்த தொண்டர்கிட்ட சந்திரகலா மாதிரி காமிச்சு தலையில வச்ச மாதிரி சசிகலா அப்படின்ற மாதிரி ஜெயிக்க காமிச்சு அவளை கூட்டின்னு வானாலாம். சசிகலாவான்னு கேட்டதுக்கு அவரும் ஆமான்னு தலையை அமைச்சாலாம். இந்த பொண்ணை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பாக்குறவர் பேர் சொல்லி உள்ள அழைச்சு இத்தனை ஆசீர்வாதம் இத்தனை அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருன்னு எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி பாக்கியம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும்னா நம்ம என்ன கேட்கணும் பெரியவாழ்கிட்ட, அதை கொடு இதை கொடுனா கேட்கணும். என்னன்னைக்கும் உன்னுடைய நாம ஸ்மரணை நாக்குல இருக்கணும், என் மனசுல இருக்கணும். நான் எப்பவும் உன்னை தவிர வேற எதுவும் நினைக்கூடாது, யார்கிட்டையும் எதையும் வேண்டக்கூடாது, தேவைகளை குறைச்சுக்கணும், பகவான் நாமாவை சொல்லணும், உன்னுடைய பக்தனாக நான் என்னன்னைக்கும் வாழணும் அப்படின்னு தானே நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. இதை நம்ம கேட்டுட்டோம்னா நம்ம மனசு சாந்தியாகும், உள்ளம் தூய்மையாகும், நம்ம எல்லாராலும் விரும்பப்படுவோம், எல்லாரிடமும் நாம அன்பை காட்டுவோம், நமக்கு மற்றவ அன்பை பொழிவா இல்லையா. இதை நாமெல்லாம் செய்யலாமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967 வருஷம் ராஜமந்திரியில் சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறது. கோதாவரியில் நித்திய ஸ்நானமும் நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் வித்வத் சதஸும் வேதாகம சில்ப சதஸும் இப்படி கோலாகலமாக ராஜமந்திரி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பல பேர் தரிசனம் பண்ணுறதே இந்த வேண நீலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மாவும் போய் அங்கே தங்கி இருந்து தரிசனம் பண்ணுறதே. பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு வீணையை பற்றியெல்லாம் சொல்லி வீணையை காசுக்கு நம்ம காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண, அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு தெளிவெல்லாம் படுத்தி இன்னும் பல பேருக்கு பல ஜீவனோபாயத்துக்கு என்னெல்லாம் பெரியவா வழி செஞ்சு கொடுத்தா அனுகிரகம் என்ன அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா
இந்த கோதாவரியில் ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே இந்த வீண நீல ஓடம் வாசி அப்படின்னா, இந்த கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு ஒன்று பிரபலம் பிரசித்தமாக ஒரு கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு. இந்த வீண நீலா அந்த அம்மா ரொம்ப நன்னா வாசிப்போம். இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசி அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கோதாவரி கரையில் உட்காந்து சொல்கிறா. அந்த கோதாவரி ஓடம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட பரமகுரு சுவாமிகள் அவள் அந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணுறதே யாரோ ஒரு வயசான மூதாட்டி ஒரு பக்த அந்த அம்மா அந்த பரமகுரு கலவை பெரியவா அந்த கோதாவரியில் ஓடத்தில் போகிறதே பார்த்துட்டு பாடின பாட்டு இது. இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த அம்மாவுக்கு அது தெரியாது, இந்த கோதாவரியோடன்னு இந்த அம்மா அதை வாசிச்சுன்னு பழைய வழிய இதுக்கு பின்னால பரமகுருவை பார்த்து யாரோ ஒரு அம்மா பாடினது அந்த பரம்பரை அப்படி எல்லாம் இப்பதான் தெரிஞ்சுண்டா. இப்போ இன்னொரு தினம் எப்போ போனாலும் இந்த அம்மாவை இந்த கோதாவரி கரையில பெரியவா இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசிக்க சொல்லுவா. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த அம்மாவும் ரொம்ப நல்லா வாசிப்பா. அதுல ஒரு லைன் 2 லைன் பார்த்தாலே அபூர்வமா இருக்கு. அதுல சொல்றா, எங்கும் நீரை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டு கொள்வோம். இது சங்கீதத்தோட இது இசையோட பாடினா அந்த ஓடம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். இருந்தாலும் நான் அதில் வர வார்த்தைகள்லாம் எவ்வளோ அழகா இருக்குங்கிறதுக்காக சாம்பிளுக்கு சொன்னேன். பெரிய ஓடம் அது. எங்கும் நிறை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம், நாம் கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம். சந்திரமௌலி திரிபுர சுந்தரியும் வாரார் வாரார், அதுல செம்மையாக ராஜாக்களும் அங்கேயே பாரார் பாரார் அப்படின்ட்டு ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரும் கூட சேர்ந்தொரு வெகுஜனங்கள் அங்கேயும் பாராய் பாராய் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஓடம் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதாவது ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் ஸ்வரூபமான இந்த காமகோடி பீடாதி விதிகள் மகா திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரோட இந்த ஓடத்துல வர அழகா பாருங்கோ. தேவர்கள்லாம் உன்னை கந்தர்வகானம் பண்றா, பூமழை பொழியரா, மங்கள வாத்தியங்கள்லாம் ஆகாச தூந்துபிகள்லாம் ஒதுக்கிறது அப்படின்லாம் இது வர்ணிச்சுட்டே வரும். அப்படி அந்த ஓடத்தை வாசிக்க சொன்னா இப்படி எல்லாம் வாசிச்சுன்னு அங்கே இருக்கிறதே இந்த அம்மாவுக்கு ஊருக்கு வர வேண்டியிருந்தது. மெட்ராஸில் தானே அவ மாமியார் குடும்பம் எல்லாம் இருக்கு. இங்கே வந்துட்டா. அது வரத்துக்கு முன்னாலே யாரோ சொன்னா அங்கே பெரியவா கிளம்பி எய்த்தாப்புல பத்ராஜலத்துக்கு போப்பறாளாம் அப்படின்னு. பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா போப்பறான்னு தெரிஞ்சோன்னு இந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த வேண நீலாங்கிறவா தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தவா. தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தானாலே அவளுக்கு ராமபக்தி எப்படி இருக்கும், சங்கீதம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ராமபக்தியும் இருக்கும்னு தெரியும். நமக்கு ரொம்ப ராமபக்தியும் உண்டு. இப்படி அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ராமர் கஷேத்திரமான பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவாளே போப்புறானா, பெரியவாளோடு போய் இந்த ராமரை தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசை. இந்த அம்மா முன்னால போனது கிடையாது. இத்தனை நாள் இருந்தோம், நம்ம இப்போன்னு ஊருக்கு கிளம்பணுங்கிறதே பெரியவா அங்க போப்புறான்னு சொல்றாளேன்னு ரொம்ப குறையா இருந்தது. கோதாவரிக்கு இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில பார்த்தாலே இந்த மலை தெரியும். இந்த மலையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றா. ராமா உன்னை என்னால பார்க்க முடியாதா, வந்து பெரியவாளோட வரணுமே தாப்பமே ரொம்ப ஆசைப்படுறா. இப்படி ஆசையெல்லாம் மட்டும் புலம்புறதே கூட இருந்தவாள்லாம் பிரயாசம் பண்ணா. ஆமா நீ இங்கேருந்தே பார்த்து புலம்பினாக்க உடனே பத்ராஜலம் போயிட்டாப்புல ஆயிடுமாக்கும், உனக்கு பிராப்தம் இல்லை அவ்வளவுதான், போ, இத்தனை நாள் இருந்து இப்போ ஊருக்கு போறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவள்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டா. இந்த அம்மா கனத்த மனசோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா. சென்னைக்கு வந்தா. சென்னையில 10-15 நாள் ஆச்சு. இருக்கிறதே ஒரு 15 நாள் ஆகணுன்னு திடீர்னு மாமியார் என்ன பண்ணினா, அம்மா நீ வேணா திருப்பி வேணா பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரையான்னு கேட்டா. இந்த அம்மா எதிரே பார்க்கல. இப்பதான் நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம், 15 நாள் ஆறுது, திருப்பி வேணா போயிட்டு வான்னு சொல்றாளேன்னு. உடனே பரம சந்தோஷம். என்ன கரும்பு திங்க கூலியா வேணும். நேர கிளம்பி ராஜமந்திரிக்கு வரா. வந்தாக்க ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, பெரியவா முன்னாலே போப்புறான்னு பத்ராஜலம் போப்புறான்னு இருந்தது ஒத்தி போய் என்னைக்கு இந்த 15 நாள் கழிச்சு வேணும் நீல வராளோ அன்னைக்கு பெரியவா பத்ராஜலம் கிளம்புறதா இருக்கு. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த அம்மாவோட மனசு. நம்ம பெரியவாளோட போய் பத்ராஜலம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அது நிறைவேறலையே முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தாபத்தோட போயிருக்கிறதே 15 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தா என்னமோ இவளோட தாபத்தை போக்குறதுக்காகவே பெரியவா 15 நாள் காத்துந்தாப்புல இவ வந்தோன்னு பத்ராஜலம் போறா. பத்ராஜலத்துக்கு போனா இந்த அம்மாவும் இதுக்கப்புறம் கேட்பானே, பெரியவாளுடைய இவாள்லாம் போய் பெரியவா போட்ல போனா, ஸ்டீமர்ல போய் பத்ராஜலத்துக்கு போனா, இவாள்லாம் ரோடு வழியா பத்ராஜலம் போயிட்டா. பத்ராஜலத்துல போய் மலை மேலே கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி மலை மேலே ஏறி தரிசனம். ரொம்ப ஆனந்தமான தரிசனம். பெரியவாளோட சேர்ந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணோம்னா, பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணா, பெரியவா கர்ப்பகிரத்து உள்ளுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துட்டா. உட்காந்து அந்த
கோவிலில் பூஜை பண்ணுற அந்த பட்டாச்சாரியார்கிட்ட ராமதாசரோட கீர்த்தனம் ஒன்று பாடு அப்படின்னா அவர் உடனே ஒரு ராமதாசர் கீர்த்தனம் பாடினார். உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாளுடைய கூட இருந்தார். அவர் இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் ரொம்ப பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட ஆரம்ப காலத்தில் அவர் வந்திருக்கிட்டே அவர் மெட்ராஸில் ஹைகோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார். பஜனையில் ரொம்ப கன்னடக்காரா, பஜனையில் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு. பஜனை அவருக்கு ரொம்ப ஜீவனம் அப்படின்னு அப்படி மூச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த சம்பிரதாயம்லாம் ரொம்ப அத்துப்படி. அதனால பெரியவா என்ன பண்ண, இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பின்னால் சன்னியாசம் வேண்டி சுவாமிகளாக இருந்தார். பெரியவாள்கிட்டே இருந்தார். நீ ஒரு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பண்ண. இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஞாபகம் வருது. இவர் தான் பின்னால பெரியவா சொல்லி பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு பஜனை சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகமாக போட்டு, நம்ம சவுத் இந்திய பஜனை சம்பிரதாயத்தை பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது முழுக்க முழுக்க பெரியவாளோட ஆக்ஞையில பெரியவாளோட விருப்பப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அந்தானந்த சுவாமிகள் போட்டது. ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஒரு பக்கம் தமிழ் எழுத்துல இருக்கும், ஒரு பக்கம் தேவநாகரியில இருக்கும். அதாவது அக்ஷர சுத்தமா இருக்கணும். அதுல பஜனை சம்பிரதாயத்துல சமஸ்கிருத பாட்டு, அஷ்டபதி தரங்கம் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்திலேயே தான் இருக்கு. தெலுங்கு பாட்டு இருக்கு, கன்னட பாட்டு இருக்கு. எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுல அந்த அக்ஷர சுத்தம் இருக்கணும், ப்ரொனவுன்சேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே பெரியவா தேவநாகரிலையும் ஒரு பக்கம் போட சொல்லி, ஒரு பக்கம் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்லையும் போட சொல்லி இருக்கா. ரொம்ப அபூர்வமானது பஜனை ரத்னாகரம். அது பெரியவா சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் போட்டதுதான். அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை விட்டு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா அவள்லாம் அவரும் பாடினார். உடனே என்ன பண்ணா, வெளியில நின்று இருக்கிற நீலாவை கூப்பிட்டா. இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜமா இருக்கு, பயமா இருக்கு. பெரியவா உள்ளே உட்காந்துன்னு இருக்கா, எப்படி போறது அப்படின்னா, நான் தானே கூப்பிட்றேன் வா உள்ள அப்படின்னா கூப்பிட்டா. நீ ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னா இந்த அம்மா உடனே பரம சந்தோஷமா ராமபத்ரா ராரா ராமச்சந்திர ராரா அப்படின்னு அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கிருதி இந்த அம்மா பாட்டு பாடினா இப்படி எல்லாம் பாடி ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேயே 3 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த 3 நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இவாளுக்கு அங்க தங்கி எங்கி ஒரு சமையல் பண்ணி, இவா வெளியில அங்க ஒன்றும் கிடைக்காது. இவா பொதுவா ஆச்சார அனுஷ்டானம் முக்தனா வெளியில இல்லாம சாப்பிட மாட்டா. இப்படி பெரியவா தரிசனத்துக்கு போற பல பக்தாள்லாம் அவாவாளே கையில கும்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க ஏதோ சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடா. இது பெரியவா உத்தரவு. அங்க போற இடத்துல ஏதான அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல கேட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது மாதிரி சாப்பிட்ற வழக்கம், பண்ணிக்கிற வழக்கம். இந்த பத்ராஜலத்துல அது மாதிரி வசதி ஒண்ணும் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 3 நாளும் ஏதோவா தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு ஏதோ கிடைச்ச பழத்தை சாப்பிட்டு பட்னியா தான் கிடக்கா. இப்படி 3 நாள் ஆகி பெரியவா இங்கேருந்து அடுத்த ஊருக்கு கேம்புக்கு போறா. போனா இவாளும் கூட பொறுத்தே பசி, ரொம்ப பசி தாகமா இருந்தது. அந்த பத்ராஜலத்தை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த என்ன பண்ணினா, ஒரு கும்டியில ரவா உப்மா கலர்லாம் அப்படின்னு ரவாயை போட்டு அடுப்புல ஆரம்பிச்சிருக்கா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னு நியூஸ் வந்துடுது. உடனே பெரியவாளை விட்டுட்டாக்க நீங்க 5 நிமிஷம் லேட்டா போனா பெரியவாளை பிடிக்க முடியாது. அப்படியே வாயு வேகத்துல பறப்பா. இது பழக்கப்பட்டதுனால என்ன பண்ணினா, அப்படியே அந்த கிண்டினத தண்ணியை விட்டு கிளறின அந்த உப்மா கூட இல்லது, வெறும் ரவாயை அப்படி வறுத்து இடுப்பச்சட்டில போட்டு இருக்கா. உடனே தண்ணியை ஊத்திருக்கா. இவா கிளம்பிட்டான்னா உடனே அதை வழிச்சு ஒரு டப்பால போட்டுனா எடுத்துட்டா கிளம்பிட்டா பெரியவாளோட. அடுத்த கேம்புக்கு போயாச்சு. அங்க போனா இவாளுக்கு பசி வந்துருத்து. பக்கத்துல அது ஒரு கிராமமா இருந்தது, அதுல வீடு இருந்தது. ஏதோ ஒரு வீட்டுல போய் வாசம்னா அந்த வீட்டு திண்ணையில உட்காந்துட்டு இந்த களறி வச்ச இந்த ரவாயை இத்தனை தண்ணியை விட்டு அவள்கிட்டயே கேட்டு, கொஞ்சம் அவள் ஏதானு ஒத்தாசை பண்ணிட்டுமா, ஏதானு வேணுமான்னு கேட்க, கொஞ்சம் மோர் கொடுங்கோ உப்பு கொடுங்கோன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு இத்தனை மோரையும் வாங்கி உப்பையும் வாங்கி போட்டுன்னு இதில் நல்லா கரைச்சி கஞ்சி மாதிரி குடிச்சு இவ கூட போனவா எல்லாரும் குடிச்சுட்டா. அப்புறம் ராத்திரிக்கு ஏதோ பாலை கொடுத்தா பழத்தை கொடுத்தா இப்படி ஓட்டுன்னு இருக்கா. அந்த அம்மா சொல்ற எப்படி ரசிச்சு சொல்லுவா அப்படின்னா, இப்படி ஏதானோ அடுப்புல வச்சு ஏதானோ பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோமோ அதுக்குள்ள பெரியவா கிளம்பிட்டான்னா அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு ஓடுறது. இது போனா வேலை வேலைக்கு சாப்பிட பசிக்கும், பசிச்சா கூட என்னமோ இது கிடைக்காது, கிடைச்சதை சாப்பிட்டாலும் வயிறு ரொம்பி போயிடும், ஆனா திருப்தியா இருக்கும், ஒரு குறை இருக்காது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த வாழ்க்கையே தனி வாழ்க்கை அப்படின்னு ஏதோ நாடோடி மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏதோ கிடைச்சதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விசாரமும் இல்லாத பெரியவா சன்னதியிலே இருக்கும். பெரியவாளுடையே போறோம். பெரியவா பல க்ஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள், இந்த ஸ்நானமும் தரிசனமும் இதுவே பிரம்மானந்தமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆனந்தமா இருப்பா. அந்த நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னா இந்த மகான்களோட சன்னதியில போய் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும். அது அப்படிதான்
இந்த பத்ராஜலத்தில் இந்த அம்மாக்கும் ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது. பெரியவா அப்புறம் இப்படி சுத்தீவிர போயிட்டு திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகளும் வர பத்ராஜலத்தில் அவருக்கு ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக பெரியவா திருப்பி பத்ராஜலத்துக்கு வர, இந்த ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னொன்னு அதில் முக்கியமானவர் தேவகோட்டை எஸ்.எம். கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி. பெரிய ஸ்தபதி சில்பகலையில வல்லுனர். அவருக்கு பத்மஸ்ரீன்னு அவார்டெல்லாம் கிடைச்சது. பரமபக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அந்த பெரியவா பக்தரான அந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த பத்ராஜலம் கோவில் புனருத்தாரணத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா இருந்து சிற்பியா இருந்து அங்கே பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இந்த பெரியவா ராஜமன்றியில இருக்கிறதையே இந்த கணபதி ஸ்தபதி வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், எனக்கு அப்புறம் பத்ராஜலத்துக்கு அப்புறம் தான் பெரியவாள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ஏற்பட்டது. அது வரைக்கும் நான் பெரியவாளை ஏதோ தள்ளி நின்று தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். நானும் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி என்னை அதிகமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணின்றதில்லை. பெரியவாளை என்கிட்ட அதிகமாக பேசி இருந்ததில்லை. இந்த ராஜமன்றியில் இருக்கிறது பத்ராஜலத்துக்கு வரப்போறா கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே முன்னால வந்து பெரியவாளை பார்க்கணும்னு வந்தோம். வரத்தே புதுப்பிரியா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகள் கேட்டார், பெரியவா போட்டில் கோதாவரியில் படகுல கடந்துன்னு பத்ராஜலம் போப்புறா, நீ இங்கே வந்துட்டு நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க, உடனே நான் போகிறேன்னு சொல்லி புதுப்பிரியா உடனே போன்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி அப்படிதான் வந்த பத்ராஜலத்தில் வந்து பார்க்குறா. பத்ராஜலம் ரொம்ப அருமையான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு முன்னாலே சொல்லிட்டோம். பத்ராஜல ராமதாஸ் அங்கே அந்த கோவிலை கட்டினார் அப்படின்னு. அங்கே பக்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருந்தா. அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து பெரியவா தங்கினா. இந்த பத்ராஜலம் போனோடனே இவர் தான் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா. பெரியவா அதுலேருந்து இவருக்கு நெருக்கம் அந்யோன்யமா ஆயிடுத்து. பெரியவா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பல சில்ப விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசியிருந்தா. உடனே இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தா. இந்த மண்டபத்தை இவர் தான் கட்டினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இதில் உள்ள விசேஷங்கள்லாம் சொன்னா. இது ஒரு மண்டபமாக இருந்தால் கூட, கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னா கூட அதுவே ஒரு சில்பகலை அதிசயமாக இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்திருக்கு. அதில் என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது எல்லாம் காமிச்சிருந்தார். பெரியவா எல்லாம் சுற்றி பார்த்துன்னு வந்தா. அதில் ஒரு இடத்துல பிரம்மாவோட சிற்பம் இருக்குது. இந்த பிரம்மா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஸ்திரீகள் உட்காண்டிருக்கிறாப்புல இருந்தது. பெரியவானே ஸ்தபதிகிட்ட கேட்டா, இது என்ன பிரம்மா தானே, அதுக்கு என்ன ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பொம்மநாட்டிகள் இருக்கா, அது என்ன? உடனே அவர் சொன்னார், இல்லை சரஸ்வதி சாவித்ரி அப்படின்னு. பிரம்மாவுக்கு ரெண்டு பத்தினி சொல்கிறோம் இல்லையோ, காயத்ரி சாவித்ரி சரஸ்வதி அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையோ. அதனால் இந்த சாவித்திரியும் சரஸ்வதியும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறாப்புல வெடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே பெரியவா சொன்னால், பொதுவாக பிரம்மானாலே சரஸ்வதியோடு தான் நாம் பார்த்து பழகியிருக்கோம். இங்கே சாவித்ரி சரஸ்வதி ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்துருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. நீ பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணால். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதில் வரத்தே நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பத்மபீடம், தாமரப்பூ மாதிரி பெரிய பீடம் இருக்கும். அந்த பீடத்துலேயே அடியில் அங்கங்கே அந்த சில்ப அதிசயங்கள்லாம் எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் விவரித்து காமிச்சார். காமிச்சிட்டு ஸ்தபதி சொன்னார், இந்த பத்மபீடத்தில் தான், இந்த மண்டபத்தில் இருக்கிற நடுப்புற இருக்கிற இந்த மைய மண்டபத்தில் இருக்கிற இந்த பத்மபீடத்தில் தான் ஸ்ரீராம நவமியும் போது பத்ராஜலத்திலேருந்து ராமர் வந்து சீதையோட இந்த பத்மபீடத்தில் எழுந்துருளை பண்ணி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படின்லாம் சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படி ராமர் உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்குற பீடம், அதில் பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். இது என்ன சுவாமியை வச்சு சுவாமி தரிசனம் கொடுக்குற பீடம் அப்படின்னா அதில் பெரியவா ஏன் உட்காரணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார். இது நியாயமா அப்படின்னா பின்னாலே வரப்போகிறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமாக திருப்பி அவள் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டதுனால, அவள் சாட்சாத் பரமாத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுனதுனால இவர் அப்படி உட்காரணும்னு சொன்னார். இவர் ஆசைப்பட்டபடியே பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. தான் கழுத்தில் போட்டிருந்த ஒரு வில்லு மாலையை கட்டி அவருக்கு போட சொன்னா. அப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணா. அவர் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையிலேயே பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு அமோகமாக பேரோடையும் புகழோடையும் காசி பணத்தோடையும் பரம சௌக்கியம் ஏற்படுறாப்புல இருந்தது. அன்னைக்கு பத்ராஜலத்தில் பெரியவா அப்படி கை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவா திருக்கிறதுனால அவா போட்டுண்ட வில்லு மாலையை எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணினது அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ராமர் உட்கார்ற பீடத்தில் பெரியவா உட்காந்து பார்க்கணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார். அப்படின்னா இதுக்கு ஒத்துமையா இது சரிங்கிறாப்புல ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவாளோட பக்தர்ல
ஜோஷி, பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், குஜராத்திக்காரா, பட்டணத்தில் வைர வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா தான் எல்லாம், சர்வமும் அவளுக்கு பெரியவா தான். இந்த ஜோஷி ஆட்டும், ஜோஷி குடும்பம் எல்லாருக்குமே அப்படி பெரியவா பெரியவா பெரியவான்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படி உருகினவா. பெரியவா பத்ராஜில் இருக்கே, பெரியவா எங்க இருந்தாலும் போய் போய் தரிசனம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி இவரும் ஜோஷியும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார், எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இவர் ஊருக்கு கிளம்பணும். ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால மலை மேலே ஏறி ராமரை தரிசனம் பண்ணி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவாயிண்டு. பெரியவா உனக்கு நேரம் ஆயிடு, நீ ஊருக்கு கிளம்பு அப்படின்னு. இவர் சொன்ன இல்லை இல்லை, நான் மேலே போய் ராமரை தரிசனம் பண்ணி போகலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே அது எதுக்கு சிரமப்படணும், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ, நான் தான் ராமர், அவ்வளோதான், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ, போகிறோம், நேரம் ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு. ஜோஷிகிட்ட சொல்கிறேன், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ, நான் தான் ராமர், பார்த்தா போகிறோம், நேரம் ஊருக்கு போ அப்படின்னு. வாஸ்தவம் தான். இவரும் ராமரும் ஒன்னான்னா, ஆமாம் இவரும் ராமரும் ஒன்று அப்படின்னே தான் சொல்லலாம். ஏன்னர் ராமர தர்ம விக்கிரகம் தான் ராமர் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். தர்மம் தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் வந்தால், கை காலோட வந்தால் அதுதான் ராமர் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த தர்ம விக்கிரகமே இனிமே எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் அது ராமராக தானே இருக்க முடியும். முதல்ல அந்த தர்ம விக்கிரகம் ராமருங்கிற பேரில் வந்தது. இப்போ அதே தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாங்கிற பேரில் வந்திருக்கு. அதே ராமருக்கு ஒரு கிரகஸ்தனா க்ஷத்ரியனா இருந்த ராமர், அதே தர்ம விக்கிரகம் ஒரு சன்னியாச கோலத்தில் இருந்தால் அதுதான் பெரியவா. அவர் கோதண்டபாணி, இவர் தண்டபாணி. இப்படி ராமரும் ஒன்று தான், பெரியவாளும் ஒன்று தான். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் தானே அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாதுக்கள்லாம் ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கான அவதாரம் பண்ணிக்கா. அப்படித்தானே பெரியவாளும் இங்கே சாதுக்கள் நல்லவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கு அனுகிரகம். இந்த பெரியவாள்கிட்ட நல்லவாளுக்கு மட்டும் இல்லை, யாரா இருந்தாலும் அனுகிரகம் தானே பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னதும் கரெக்டு தான். இதை ஊர்ஜிதம் பண்றாப்படி தான் இதே பாவம் தான் ஸ்தபதிக்கும் தோணியிருக்கு. இந்த ராமர் எழுந்துள்ள இடத்துல பத்மபீடத்தில் பெரியவாளும் உட்காந்து இருக்கணும். இது ஒரு ஃபோட்டோலாம் கூட இருக்கு. இந்த பத்மபீடத்தில் உட்காந்துன்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாப்பெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்படி அந்த மண்டபத்தை சுற்றி பார்க்கறதே பெரியவா சொன்னா, கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறதே அது மூழ்கி ஸ்நானம் பண்ணுறதே இதெல்லாம் கைண்டு தண்ணியோட போயிடுத்து போல இருக்கு, நதியில் விழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். உடனே அந்த அம்மா கிட்ட, நான் நதியில் விழுந்திருக்குன்னா யாரையானு விட்டு தேட விட சொல்லப்படாதா அப்படின்னு. நல்ல நவரத்ன மாலை அதை தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கேளே, அதை தேடப்படாதா அப்படின்னு. இவர் நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட இத்தனை பேசி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து எத்தனை நேரம் ஆயிருக்கு. இன்னுமே இப்பதான் நகை அந்த மாலை காணும்னே தெரியுது. இதுக்கப்புறம் போய் தேடினா எப்படி கிடைக்கும்? மனைவியே சொல்றா, சரி என்ன பண்ண, வீட்டில் இருந்த ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு தான் எந்த இடத்துல கோதாவரி கரையில் குளிச்சோமோ அந்த ஸ்நான கட்டத்தையும் சொல்லி அங்கே போய் தானே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு வாப்பா, என்ன ஆறுதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஆள் போனார். அவர் சொன்ன ஸ்தபதி சொன்ன இடத்துக்கு போய் இந்த கோதாவரியில எங்கே ஸ்நானம் பண்ணாரோ அங்கே இப்படி தேடி பார்த்துட்டு மூழ்கி அந்த தரையில தண்ணி கையை வச்சு தடவிட்டு எடுத்து பார்த்தா கையில மாலை அம்பிடுறது. இவரோட நவரத்ன மாலை அம்பிட்டு பல மணி நேரம் ஆகியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவர் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஆளை அனுப்பிச்சு இவா வந்து குளிச்ச இடத்துல பார்த்தா மூழ்கி எடுத்தா ஸ்நானம் பண்ண இடத்துல திருப்பி மாலை கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஸ்தபதி சொல்லுவார், இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், அதிசய விசேஷம் அப்படிம்பார். இதானு பிராக்டிக்கலாக நினச்சி பாருங்க. ஓடுற நதி ஏதானும் குளங்களும் மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரவாகமாக ஓடுற கோதாவரி, அந்த கோதாவரியில் எப்போ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் ஒருத்தர் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மாலை கயண்டு விழுந்து அது தண்ணியில் அடிச்சுன்னு போயிருக்காதோ. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தானே டான்னு கிடைக்கிறது இந்த நவரத்ன மாலை. இது எப்படி அப்படின்னா அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா இவருக்கு மேலே வச்சிருக்கிற பிரியத்துக்கு அன்புக்கு இதெல்லாம் சாட்சியாக அவர் சொல்வார். இப்படித்தான் பெரியவாளை நினச்சின்னு எதுவாக இருந்தாலும் காணா போச்சுன்னே கிடையாது, எதுவாக இருந்தாலும் உடனே கிடைச்சிடும் அப்படியும். இது கோதாவரியில் எடுத்தா அப்படின்னு இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அங்கே ஒரு பெரிய குளம், அதில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணா. ஸ்நானம் பண்ணுறதே திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, வெள்ளம் எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தியாக வந்து நிற்கிறா. பெரியவா போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோடனே அந்த இடத்துல அந்த தீர்த்தத்தில் நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த அம்மா போய் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க ஏந்துன்னு பார்த்தா காதில் பெரிய வயிறு தோட்டுப்பட்டுமா, அந்த
லூஸாக இருந்தது போல இருக்கு அந்த திருகு கைண்டு விழுந்துடுத்து இங்கேயோ காணா போடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்தது வைரம் காணா போச்சுன்னா ஒரு அபசகுணம் அப்படிலாம் சொல்லுவா. இந்த ஸ்திரீகளோல்லி அதனால சென்டிமெண்ட்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு காதில் அந்த தோடு வேட கைண்டு விழுந்துடுத்தோ வைரம் வேற காணா போயிருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா வீட்டில் புருஷனுக்கு ஒன்றும் ஆகாத இருக்குமே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுதா. தேடி பார்க்க வேண்டிய தேடி பார்த்துட்டும் கிடைக்கலன்னு. இந்த அம்மாவானா திருப்பி திருப்பி பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணும் தேடி கொடுக்கணும் தேடிக்கணும். நான் என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னா நேர தண்டை தூக்கினா அந்த எந்த இடத்துல குளிச்ச அப்படின்னு அங்கே வந்தா. உடனே இந்த கண்ணையான்னு பெரியவாள்கிட்ட பாரா பார்க்குறவர் இந்த கண்ணையா கூப்பிட்டு அங்கே உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒருத்தனை கை மண் அள்ளு அப்படின்னா இந்த குளத்துல விட்டு அவர் இப்படி கையில் அள்ளினார். அள்ளினா அப்படி பார்த்தாக்க அதில் பல பலன்னு வைரத்தோடு கொடு அவள்கிட்ட அப்படின்னா தூக்கி அந்த அம்மா கமலம் கையில் கொடுத்தா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் வைரத்தோடு கிடைச்சது. கிடைச்ச உடனே பெரியவண்ணே பத்தியா உன் வைரத்தோட அவன் தேடி கொடுத்துட்டான், அவனுக்கு ஏதானும் நீ பணம் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டா. இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்திரீகள் இவாள்லாம் போய் குளிச்சிருக்கா, அப்பதான் காணா போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் யானைப்பாகன் யானையை அழிச்சுன்னு வந்து மடத்து யானை எங்க குளிப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இத்தனை நடந்திருக்கு. அப்படி நடந்த ஒரு அமக்கலம் நடந்த இடத்துல பெரியவா நேர வந்து ஒரு இடத்த காமிச்சு இந்த கண்ணையாட்டை எடுத்து அங்கேருந்து இத்தனை மண்ணை எடு அப்படின்னா அந்த தண்ணியிலேருந்து மண்ணை எடுத்தாக்க வைரத்தோடு கிடைக்கிறது. அப்படின்னா இப்படி கோதாவரியில போன நவரத்ன மாலையை எப்படி மணிக்கணக்கா வந்து கழிச்சு வந்து எடுத்து பார்த்தாக்க மாலை கிடைக்கிறதோ இங்க வைரம் கிடைக்கிறது. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா கிருபையில பெரியவா அனுகிரகத்துல அதிசயமா நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பெருமையை தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணாறு எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரோ எம் பிச்சை தேவா ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா என் நான் செய்கேன் பேசாயே பேசாயே பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன்
நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்கொண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும்
பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின்றாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே
பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையே திணியார் மூங்கில் அணையே வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரு
இறைஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.